한눈에 봐도 으스스해 보이는 이곳 핑크 팰리스라는 아파트에 코랄라인이라는 여주인공이 가족끼리 이사오게 되면서 이야기가 시작됩니다. 코랄라인은 심심했는지 이곳저곳을 돌아다니게 되죠. 그러다 검은 고양이가 놀래키더니 정체모를 가면을 쓴 남자가 등장합니다. 이 남자의 정체는 이웃마을에 살고 있는 YB라는 남자아이였죠. And I don't like being stalked. See? 그렇게 수상해 보이는 우물 하나도 YB 덕에 찾았습니다. Well, great to meet a Michigan water witch. I'd wear gloves next time. It's poison oak. YB랑 헤어지고 난 후 아까 전에 온나무를 만진 탓에 손에 뭐가 난 코랄라인. Oh, can I go out? I think it's perfect weather for gardening. No, Coraline. Rain makes mud. Mud makes a mess. 일에 치여 매일매일이 바쁜 엄마는 코랄라인에게 신경을 자주 써주지 못했습니다. Something like that. Oh, some kid left this on the front porch. 엄마는 현관문 앞에 누군가 어떠한 물건을 놔두고 갔다며 건네주게 되고 쪽지를 읽어보니 YB라는 것을 알게 되죠. 어딘가 섬뜩해 보이는 똑 닮은 인형. It's weird. Hello, Coraline and Coraline. So explore it. Go out and count all the doors and windows and write that down. List everything that's blue. Just let me work. 안 놀아줘서 심심했는지 이곳저곳 집을 돌아다니다가 어느샌가 사라져있는 인형. Boring windows. 쓰러져 있는 인형 뒤에 어느 한 문을 발견하게 됩니다. This door go? I'm really busy. I think it's locked. 코렐라인은 엄마에게 문을 열어달라고 부탁을 하게 되죠. 그러나 문을 열었지만 막힌 벽뿐이었습니다. I don't get it. 아쉬움을 뒤로 한 채 그날 저녁 식사 Coraline, 시간. I've been through this before. Your dad cooks, I clean, and you stay out of the way. It looks more like slime to me. Well, it's slime or bedtime. 그렇게 가족끼리 맛이 너무 없어 보이는 식사를 마치고 나서 자려고 눕는 코렐라인. 자고 있는 중에 뜬금없는 생쥐 소리에 깨어 따라가 보니 아까 막혀있던 벽이 뚫려 있었습니다. 그곳은 마치 평행세계처럼 똑같은 집, 똑같은 엄마 아빠가 있었죠. You're just in time for supper, dear. 단추 달린 눈만 빼고 말이죠. 아까 저녁에 먹었던 식사와 전혀 다른 맛있어 보이는 음식과 함께 코렐라인에게 상냥하게 대해주는 엄마 아빠도 있었습니다. Home? We've been waiting for you, Coraline. Oh. The mud. See you soon. 그렇게 잠에 들고 일어난 코렐라인. 신기하게 온나무로 상처가 있던 자국도 완전히 다 사라져 버렸습니다. It was incredibly real, Mom. Only you weren't. 어젯밤에 있었던 일을 말해주는 코렐라인. 엄마 아빠는 대수롭지 않게 그냥 넘어가죠. You ate all that chicken. Take your multivitamin at least. 한편 엄마의 심부름으로 핑크팰리스 위층에 사는 보빈스키에게 우편물을 전해주려는데 Hello? 작은 문으로 다니지 말라는 말을 듣게 되지만 벽돌로 막혀있다며 거짓말을 하고 넘어갑니다. Not go through little door. The one behind the wallpaper? But it's all bricked up. Bah, so sorry. It's nothing. 그러고 나서 또 다른 핑크팰리스 주민을 만나는데요. 미리암과 에이프릴 할머니를 만나게 됩니다. Hello, Coraline, Miss Spink. I'll read them if you like. Read what? 할머니들은 코렐라인에게 점을 쳐주는데 앞으로 엄청난 위험이 닥칠 거라는 예언을 해주게 되죠. Terrible danger. And be very, very careful. 그닥 좋지 않은 기분으로 집을 나오는 코렐라인. Hello, cherry bye. Oh, Great!
The village stalker. Ow! 한편 YB는 코렐라인과 똑 닮은 인형을 찾고 있었습니다. 핑크 팰리스는 위험하다는 말과 YB의 할머니가 예전 그곳에서 자기 여동생을 도둑 맞았다는 말을 해주죠. Kill me. What do you think? I don't know. Maybe she just ran away. 그날 밤 어김없이 또 코렐라인에게 생쥐가 찾아왔습니다. 동네 사람들의 말과 YB의 말을 들었음에도 코렐라인은 전혀 신경 쓰이지 않는지 작은 문에 또 들어가죠. Welcome back, darling. Hi. So good. I love dinner breakfast food. Hello? I thought you'd like him more if he spoke a little less. So I fixed him. I like it. Now run along, you two. 말을 못하는 또 다른 YB를 만나게 되고 함께 즐거운 시간도 보내죠. 다음 날 아침 곧 학교에 들어가게 되는 코렐라인을 위해 교복을 사러 가는데요. 코렐라인은 마음에 드는 장갑을 하나 발견하고 엄마에게 사달라고 보여주지만 여유가 없는 코렐라인의 엄마는 안 된다고 말하죠. Put them back. My other mother would get them. Maybe she should buy all your clothes. 꿈에서 보냈던 시간들과의 갭 차이가 너무 컸던 탓인지 코렐라인은 점점 서운한 감정이 깊어져만 가고 Look, Coraline. If things go well today, I promise I'll make it up. But I might be. 혹시나 하는 마음에 작은 문을 열어보는데 꿈을 꾸거나 잠을 자지 않음에도 불구하고 현실과의 세계와 연결되어 있었던 것이죠. 그렇게 코렐라인은 다시 그곳으로 들어가게 되고 그 모습을 지켜보고 있는 고양이. 즐거워하고 있는 코렐라인은 검은 고양이를 만나게 되는데 You must be the other cat. No, I'm not the other anything. I'm me. 말을 할 수 있는 고양이는 코렐라인 자신이 원하는 꿈은 모두 잘못된 것이라 말하고 급히 어디론가 사라집니다. Hey, YB. 그리고는 오늘도 미리암과 에이프릴 할머니의 재밌는 공연과 함께 즐거운 시간을 보내죠. 코렐라인은 오늘 공연이 즐거웠는지 말이 많아졌네요. Flying through the air and it was magic. 하지만 어딘가 표정이 안 좋은 YB. 집에 들어오자마자 가짜 엄마는 여기에 영원히 있을 수 있다며 한 상자를 건네주는데 그것은 단추와 바늘이었죠. Though you might make me jealous. No way! You're not sewing buttons in my eyes. 단추 눈을 달아야 된다고 말하지만 그 순간 알게 됩니다. 코렐라인은 여기에 있으면 안 된다는 것을. I'm going to bed right now. Bed? Before dinner? I'm really tired. Yeah, going home tonight, robots, and I won't be back. 그리고 나서 급히 잠을 자보지만 Mom, Dad, 원래 세상으로 돌아가지지 않았죠. I'm still here. 현실 세상과 연결되어 있던 문도 잠겨 있었고 아빠도 점점 이상하게 변해가고 있었죠. He pulled a long face, and Mother didn't like it. How can you walk away? 그제서야 코렐라인은 이 세계가 그냥 하나의 작은 둥근 세상이었던 것을 깨닫게 됩니다. Small world. 코렐라인은 몰래 들어가려고 하지만 이미 기다리고 있었던 가짜 엄마. I want you to let me go. Is that 그렇게 any way to 가짜 talk to your 엄마에게 mother? 맞서보지만 Aren't my mother. One? 점점 본 모습을 드러내는 정체모를 마녀. What are you doing? 그리곤 코렐라인을 거울 속에 가두게 되죠. You may come out when you've learned to be a loving daughter. Who's there? 갇혀있는 그 공간에는 단추 눈을 달고 생명까지 빼앗겨버린 불쌍한 어린아이들의 영혼들이 있었죠. Remember my true mommy.
그 영혼들은 이 세계의 정체를 알려줍니다. 자신과 똑 닮은 인형으로 불행한 현실을 염탐하여 이 꿈에서 이루어짐과 동시에 영혼을 갉아먹는 나쁜 마녀였던 것이죠. So we let her sew the buttons. 그렇게 영혼들은 눈을 찾아달라고 부탁을 하게 되고 알겠다고 말하는 찰나 그의 정체는 YB. YB는 점점 먼지로 사라져가고 있었고 뒤쫓아오는 마녀. How dare you disobey your mother? 그의 희생으로 코랄라인은 간신히 현실 세계로 돌아오게 됩니다. 하지만 현실에는 엄마 아빠 둘 다 어디론가 사라졌던 것이죠. Caroline says her parents have vanished quite completely. 그렇게 한참 찾아다니다 미리암과 에이프럴 할머니 집에 찾아간 코랄라인. Just what you need. There you go, sweetie. 어떤 하나의 반지처럼 생긴 물건만 건네받고 돌아옵니다. They're good for bad things sometimes. 그렇게 슬픔에 잠겨 울다가 잠에 든 코랄라인. 누군가 코랄라인을 깨우는데 Do you know where Mom and Dad are? Mom? Dad! 거울 속 어딘가에 갇혀있는 듯한 엄마 아빠의 모습을 보게 되죠. 그리고서는 인형을 보고 마녀가 데려갔다는 사실을 알게 됩니다. He's taken them. 만반의 준비를 한 채 부모님을 구하기 위해 다시 그곳으로 들어가는 용감한 코랄라인. Challenge her then. She may not play fair. 들어가는 도중 마녀는 게임을 좋아한다는 것을 살짝 귀뜸해줍니다. Coraline, you came back for us. 엄마인 줄 알고 달려갔지만 변장한 마녀였고 Run away from me. 쥐를 시켜 열쇠를 가져오게 한 다음 그 마녀는 코랄라인이 못 가도록 문을 잠근 채 먹어버리죠. Why don't we play a game? 코랄라인은 아까 고양이가 귀뜸해준 마녀의 약점을 이용합니다. 보물찾기라는 주제로 게임을 제안하는데요. What if you don't find them? 게임에 흥미를 느끼는 마녀. Everyone let you love. 이기면 부모님과 아이들의 눈을 돌려달라는 말과 지게 되면 단추를 눈에 달고 영원히 마녀의 사랑을 받겠다는 조건을 걸고서 말이죠. Deal. In each of 3 wonders I've made just for you, a ghost's eye is lost in plain sight. 그렇게 마녀와 코랄라인은 생가사를 건 게임을 시작합니다. 일단 먼저 집 앞에 있는 정원에 가본 코랄라인. 마녀의 벌들이 어디선가 날아와 구멍이 뚫린 물건을 훔쳐가려 하지만 모자로 저지합니다. I steal this. 미리암과 에이프럴 할머니가 줬던 뚫려있는 구멍으로 세상을 바라보게 되자 빛이 나는 물건이 보였습니다. 그곳에는 사막의 기계를 탄 가짜 아빠가 있었죠. Sorry, mother making me. 전혀 공격할 마음이 없었던 아빠는 마녀에게 조종을 당하고 있었습니다. 마지막에 무언가를 건네주고 떠나간 아빠. 그것은 아이들의 눈이었습니다. 그렇게 3개 중에 1개를 찾은 코랄라인. 이제 남은 2개를 찾으러 미리암과 에이프럴 할머니의 연극장으로 들어가게 되는데 어딘가 많이 수상해 보이는 사탕이 있었습니다. Pearl. 코랄라인은 지혜롭게 박쥐를 이용하여 우여곡절 끝에 2번째 눈을 얻게 되죠. 아이들이 영혼이 알려주는 마지막 장소 보빈스키 위층 집으로 들어가는 코랄라인. Not even that. 3번째 눈을 감고 도망가는 쥐들 따라가 보지만 생쥐들의 방해의 끝으로 코랄라인은 떨어지게 됩니다. 정신을 차려보지만 자신이 결국 부모님과 아이들의 영혼을 찾아주지 못했다는 슬픔에 빠져 울고 있던 와중 I think I mentioned that I don't like rats. It looked like you needed this one, however.
다행히도 고양이가 찾아주죠. I'm heading 그리하여 아이들의 모든 눈을 찾고 마녀가 있는 마지막 장소, 자신의 집으로 돌아옵니다. So, 그곳에서 코렐라인을 기다리고 있던 마녀는 괴이하게 생긴 모습을 드러낸 채 코렐라인을 기다리고 있었죠. parents, don't you? 마녀가 한눈판 사이 아이의 영혼이 이겨도 절대 안 보내줄 거라는 말을 해주죠. 그 말을 듣고 나서 코렐라인은 한 가지 꾀를 생각해냅니다. 이 게임의 마지막, 부모님이 있는 장소를 물어보는데요. 작은 문 뒤에 있다고 하는 코렐라인. 마녀가 문을 열기 위해 한눈판 사이 고양이가 부모님 있는 장소를 몰래 알려주고 They aren't there. 자신이 게임에 이겼다는 걸 확신하는 마녀. Here? No, I'm 방심하는 사이 고양이를 던져 부모님이 갇혀있는 스노우볼을 챙긴 다음 고양이는 마녀의 두 눈을 떼어냅니다. 분노한 마녀는 방 전체를 거미줄로 만들고 눈이 안 보이는 마녀는 그녀를 오로지 진동으로 인한 감각으로 쫓아갑니다. 문을 닫으려고 하지만 힘이 역부족인 코렐라인, 아이들의 영혼이 도와줌으로써 도망에 성공하죠. 소름 돋는 목소리로 소리치는 마녀. 그렇게 자신의 세계로 돌아오는데 성공하죠. Good night, Coraline. 다시 돌아온 엄마 아빠는 코렐라인이 갖고 싶어 했던 장갑을 선물해 줍니다. 하지만 그날 밤 꿈에서 코렐라인이 구해줬던 새 아이들의 영혼이 찾아오게 되는데 well. I'm glad it's finally over. 감사 인사를 전해줌과 동시에 위험을 알려주는 아이들. You're in terrible danger, girl. 열쇠를 마지막까지 숨겨야 된다는 아이들의 마지막 말과 함께 잠에서 깹니다. 코렐라인은 아무도 열쇠를 찾지 못하게 우물 안에 빠뜨리려는 순간 뒤따라온 마녀의 손 하나가 코렐라인을 덮치는데 그때 자전거 소리와 함께 등장한 YB. 마녀의 손을 떨쳐내기 성공하지만 자신도 위험에 처하게 되죠. 이번엔 코렐라인이 몸을 던져 YB를 구해주는데 발버둥 치는 손을 부수는데 성공합니다. 그리곤 깊은 우물 안으로 열쇠와 부서진 마녀의 손을 버리고 마녀와의 질긴 인연이 끝나게 되죠. 그렇게 항상 어둡고 칙칙했던 정원을 이웃과 함께 서로 가꾸면서 영화가 마무리되는데요. 전체 관람가인 영화치고는 다소 소름 돋는 장면과 기괴한 장면이 많이 나오는 영화였지만 스탑모션으로 만든 애니메이션 영화인 점에서는 상당한 매력으로 다가왔습니다. 애니메이션 영화를 좋아하시는 분이시라면 한번 보시길 적극 추천드리면서 오늘의 영화 코렐라인이었습니다.